Мейірімді жана райымдуу Аллах Тааланын ысымын баштап, урматтуу мусулман бир туугандарым, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жараткан Аллах Табарак ва Таала Кахф сүрөсүнүн 107 аятында мындай дейт: А'удhu billahi mineşşeytanir racim. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennetul firdevsi nuzula. Sadakallahul azim. İman keltirip salih жақшы амалдарды кылган болсо адамдар, Фирдаус бейши алар үчүн мейманкана болот. Иннеллезîne âmenû, Аллах Тааланын барлыгына бир иман келтиргенден кийин ve amilussâlihât, жана салих, Аллага жагымдуу жақшы амалдарды жасаган инсандарга алардын бара турган жери Фирдаус бейши дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келди да: "Я Расулаллах, айю нас ахаббу илаллах." Аллах Таалага эң сүйүктүү кайсы инсан dedi. İnsanların arasında Allah Taalaga эң sүйүктүү kim degende, faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sүйүктүү пайгамбарыбыз мындай dedi: "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Allah Taalaga эң sүйүктүү insan insanlarga пайдалуурагы. Allah Taalaga эң sүйүктүү insan insanlarga эң пайдалуурагы. Бирөөгө пайдаңыз тийсе, Allah Taala үчүн эң sүйүктүү инсансыз. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Allah Taala эң sүйүктүү амалдар болсо, bir musulmanга кубаныч тартуулоо. Allah Taalaga эң sүйүктүү insan, адамдарга пайдалуу insan болсо, Allah Taalaga эң sүйүктүү амал bir musulmanга кубаныч, сүйүнүч тартуулоо. Ау такшиф анху курбатан. Же Allah Taalaga sүйүктүү амалдардан бирөөсү, bir musulmandын bir кыйынчылыгын жоёсуз. Ау татруда анху жуан, же bir musulmandын ачкалыгын жоюп, курсагын тойгосуз. Ау тагзи анху дайнан, же bir musulmandын карыздан кутулбай жүргөн инсанын карызын кечип бересиз, же карыздан кутулууга жардам бересиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисин улантып мындай дейт: "Вали ан амшия ма'ахин ли fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadha al-masjid, yani Mescid el-Medine şahran." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir musulmandın kacetin, kıyınçılığın, başına düşkön tüyüşüktü joyu üçün bir musulman men basıp жүрүү men üçün uşul meçitte deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ay i'tikafga oturgandan жақшыраак deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul meçitte bir ay i'tikafga oturgandan жақшыраак degende özünün Madina Munawwaradagy meçitin көздө tutат. Урматтуу musulman bir tuğanım, İtikaf degen Ramazan ayının akırkı 10 күндөгүндөрүндө же Ramazan ayının içinde eş жака чыкпастан meçitte oturup жараткан Allah Taalaga ibadat kılууну itikaf deyt. Al эми sүйүктүү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün meçiti jönündө salatun fi mescidi hâzâ hayrun min elfi salatin fi mesivâ. Menin meçitimde bir okulgan namaz başka meçitlerde okulgan 1000 namazdan жақшыраак, бирок Masjid-i Haramdagı okulgan namazlar mundan artıgıraak deyt. Menin bul meçitimde okulgan bir namaz başka meçitlerde okulgan namazdan 1000 есе жақшыраак, 1000 есе соğu көбүрөөк, 1000 есе соğu artıgıraak deyt. Бирок Masjid-i Haramdın soğuna жетпейт deyt. Mekke'deki Masjid-i Haramda okulgan bir namaz 100 000'ge жүрөт. Урматтуу musulman bir tuğan, Allahu Akbar деп takbir aytın. Kanday uluu din. Dinimiz урматтуу musulman bir tuğan, kanday uluu din. Коомго, айлана чөйрөгө, musulmandarga көңүл бурууга үндөгөн sүйүктүү Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bir musulmandын кажетін жоюу үчүн жүрүү дейт. Мен үчүн өзүмдүн мечитимде bir күн эмес, же 2 күн эмес, же bir жума эмес, же 15 күн эмес, bir ay itikafga oturgandan жақшыраак дейт. Кайсы bir musulman 6 sana aman bolup akıllı jayында болгон her bir musulman bul hadis tukkandan keyin urmаттуу musulman bir tuğan, bir musulmandın açkalığın joyuu üçün, je karızın төлөө üçün, je bir muhtacılığına jardam berүү üçün basıp жүрүүңүz Peygamber aleyhissalamdın sözü menen aytkanda Peygamber aytat: "Menin meçitimde bir ay tolluk i'tikafga oturgandan жақшыраак deyt." Men ойлоймун, Suyuktu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis muttafakun aleyh. İmam Bukhari jana İmam Müslim öz kitaplarında çıkargan
так хадис. Бул хадис туккандан кийин ар бир мусулман экинчи бир мусулманга жардам берүүгө умтулат, чуркайт. Ооба, убакыттан пайдаланып, биздин кечеги башыбызга келген түйшүктө ыктыярчы инсандар, көптөгөн инсандар элибизге, жерибизге ушундай илдет келген кезде, оору келген кезде баары чуркап жардам колун узатты. Аллах табарак ва таала ошондой кызмат кылган инсандардын соогун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, пайгамбардын мечитинде бир ай отурган этикафтан көбүрөөк кылып соопторун берген болсун, сыйлаган болсун. Бир аят менен баштадым. Инналлазина аману ва амилус салихат канат лахум жаннатул фирдауси нузула. Аллах тааланын барлыгына билге иман келтирип, жакшы сооп амалдарды аткарган инсандардын барган жери фирдаус бейиши болот дейт Аллах таала. Ошондой эл үчүн, жери үчүн кызмат кылып, кечеги күндүз аракет кылган инсандардын бара турган жерин фирдаус бейиши менен Аллах таала сыйлаган болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, негизги темабыз эртең Кудай буйрса Арафат, Арафа күнү. Ажылар Арафат тоогуна чыккан күн. Арафа күнү. Эртенен кийин мусулмандардын улуу майрамы Курман айт байрамы. Ооба, биз айт майрамы жөнүндө маселе кылабыз дегенбиз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, айт майрам деген жеке майрамдай турган, жеке бир инсан же үй бүлөсү менен, өзүнүн жакындары менен кубана турган күн эмес. Мен кубанып кошунам ачка болсам да эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким курсагы тоюп жатса, кошунасынын ачкалыгын билип туруп, курсагы тоюп жаткан менин үммөтүм эмес дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү курсагы тоюп кекирип деген сөздү мен кошуп жатам. Курсагы тойгондон кийин жанагындай кекирип уктап жатса, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курсагы тоюп кошунасынын ачка экенин билип уктап жаткан инсан бизден эмес дейт. Бизден эмес деген сөз биздин мусулмандар жамаатынан эмес дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Мәлләм яхтам би амрил муслимин фалейса минна». Мусулмандардын түйшүгүнө көңүл бурбаган ал бизден эмес дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эртеңки айт жеке бир инсан майрамдап, экинчи бир адам ачка же кыйналып ооруп жата турган, же оорусуна дары дармек таппай жата турган күн эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, бир инсан майрамдап, экинчи кыйнала туруп, балким бул үммөттүн майрамы, бардык мусулмандардын майрамы. Урматтуу мусулман бир тууган, эртеңки майрамды эң жакындардан баштайбыз. Биздин эң жакыныбыз майрамды, кубанычтууду кимге тартуулаш керек? Бейиш тамандарынын астында болгон энелерибизге. Бейиштин негизги ортоңку эшиги болгон Аллах тааланын ыраазылыгы, анын ыраазылыгында болгон аталарды сыйлоо менен, энелерди кадыр бартоо менен, ошолорго кубаныч тартуулоо менен башталат. Ошондой эле тууган уруктар, жакындар, достор, колу кошуналар, кала берсе бардык үммөт элибиз менен мекендештерибиз бардыгыбыз бирге майрамдар турган улуу майрам. Ооба, чыныгы майрам, урматтуу мусулман бир тууган, бул кубаныч майрамы, сүйүү майрамы, боорукердүүлүк майрамы, барыш келиш майрамы, бирөөдү кечирүү майрамы, араздашкандар бири-бирибизди кечире турган майрам. О Кудайдын кулдары, биз кубанабыз. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, эртеңки 2 күндөн кийин, эртең Арафа болсо, бүрс күн айт майрамына, Курман айтка кийимдер менен, тамак аш менен, конок тосуу менен ар түрдүү даярданабыз. Келгиле, ушул нерсеге дагы бир нерсени кошойлу. Жаңы кийим, таттуу тамак аш, ошондой эле курмандык чалуу менен дагы бир нерсени кошойлу. Бир мусулмандын башына түшкөн түйшүктү жоюу. Бир мусулмандын кажетине жардам берүү, кол узатуу, башкаларга кубаныч тартуулоо. Бекерине мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ахаббул а'мали илаллах сурурун tudkhilhu ala muslimin. Аллах таалага эң сүйүктүү амалдардан бирөөсү бир мусулманга кубанычты тартуулоо деген хадистен баштаган жокмун. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер бирөөгө жардам бере албасаң, эт алып бере албасаң, дары дармекке бир тыйын бере албай турган болсоң, жок дегенде жакшынакай сөзүң менен, жакшы жагымдуу сөзүң менен, же болбосо мээримдүүлүк бир жылмаюу менен, күлкү тартуулоо менен, же артынан бир жакшы дуа кылуу менен, урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Жабир деген сахаба мындай дейт. Жабирден Аллах таала разы болсун. Ман истата минкум ан янфа ахаху фальяфал. Кимде ким бир агасына, боордошуна, жердешине пайда бере алса, аны жасасын дейт.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Менин сөзүм эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар алейхиссаламдан Жабир деген сахаба жеткизип мындай дейт: "Мен истатаа", кимдин таакаты жетсе, кудурети жетсе, мүмкүнчүлүгү болсо, минкум силердин араңарда ан янфа ахаху фальяфал. Бир агасына, бир боордошуна, мусулман диндешине жакшылык бере алса, ошону кылсын. Башка бир риваятта фальянфаху, ага пайда берсин дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, bir musulmanga bir жақшылық тартуула, bir пайда бергин деген сөз. Пайгамбарлар жөнүндө Аллах табарак ва таала өзүнүн эң сүйүктүү тандалган пайгамбарлардын bir sıfatын жараткан Аллах таала кереметтүү Куранда мындай дейт: "Ва ухайна илейхим фи'лал хайрат". Ва ухайна илейхим фи'лал хайрат. Biz пайгамбарларга жакшылыктарды, жакшылык нерсени кылууну вахий кылдык дейт. Башка айтканда Аллах таала пайгамбарларга буйрдук дейт. Пайгамбарларга Аллах таала кылган вахийнин бири фи'лал хайрат, жакшылык тартуулагыла, жакшылыкты кылгыла дейт. Ал пайгамбарга болгон буйрук болсо, менин пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам деп, Мухаммад алейхиссаламга үммөт боло турган болсок, биз да жакшылыкты кылалы, урматтуу мусулман бир тууган. Менин мекендештерим, бир туугандарым, келиңиздер. Сиз, мен, ал, мени угуп жаткан көптөгөн мекендештерим эртең айт майрамында эртең менен туруп, ата-эненин колдорунан, чекелеринен өп куттуктайбыз. Энелерибизди сыйлайбыз. Үй бүлөбүз менен, өмүр жолдошубуз менен, небере чеберелер менен, ага инилерибиз менен, досторубуз менен, жакындаштарыбыз менен, кесиптештер менен кубанып тамак аш жейбиз. Курмандыктын этинен жейбиз. Бирок ошол кезде бир нерсени унутпагыла, урматтуу мусулман бир тууган. Жетимдер. Ал атанын мээрине муктаж болгон. Эненин жылуу сөзүнө, эненин бир мээримдүүлүгүнө муктаж болгон, энесин жоготкон, атасын жоготкон жетимдер бар. Ошол эле кезде күйөөсүнөн бир белек күткөн, же күйөөсүнүн бир белегине, жакшы сөзүнө муктаж болгон жесирлер бар. Балдарын жоготкон, белек алып келип берген, сыйлап жүргөн балдарын жоготкон энелер бар, аталар бар. Ошолорду унутпаңыздар, урматтуу мусулман бир тууган. Аларга да бир жакшылык тартуулоого, бир муктаждыгын аткарууга, жардам берүүгө, жетим жесирлерди барып кабар алалы. Колубуздан келген жардам колубузду узаталы. Урматтуу мусулман бир тууган, сиз бир муктажга жардам берген кезиңизде, бир инсандын ачкалыгын жоюп, курсагын тойгон кезде, же бир кийимге жетпей турган жетимге кийим кийинтирген кезде, же бир китепке, окуу куралдарына жетпей турган бир жетим балдарга ошондой окуу куралдарын, жаңы окуу жылына бир кийим кечесин алып берген кезде, Аллах тааланын ушул аятын унутпаң. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эгер силер жакшылык кылсаңар, өзүңөр үчүн жакшылык кылыңар. Ошо жетимге кылган жакшылыгыңыз, ал өзүңүздүн жакшылыгыңыз. Кыяматта Аллах тааладан аласыз. Исра сүрөсүнүн 7-аят. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эгер силер бир жакшылык кылган болсоңор, өзүңөрдүн нафсыңар үчүн, өзүңөр үчүн жакшылык кылыңар. Жараткан Аллах тааланын бул аятында унутпаңыз. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara. Kıyamet günü her bir nefs, her bir insan kılgan jakşılığın aldığında tavat. Allah Taala'nı beret, tekke getirmeydi. Oşontan urmatı Müslüman bir tuğan Ali İmran suresi 30. ayet. Yevme tecidu kullu nefsin. Kıyamet gününde her bir nefs, her bir can tavat. Ma amilet min hayrin muhdara. Ne jakşılık kılgan bolsa, al jakşılığı özünün aslında kitapçesinde kıyamatta var. Урматтуу мусулман бир тууган, жетим жесирлердин башын сылаган кезде келиңиздер. Негизги теманы мен ушул нерсеге багыт берейин. Ушул нерсеге терең көңүл бурайын дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан улуу сахабасы Абу Хурайра радıyallahu таала Абу Хурайрадан Аллах таала разы болсун. Ас-са'i алал армала вал масакин кал мужахид фи сабилилlah авил qaimil leyl as-saimin nahar. Sadaqta ya Rasulullah. O peygamberim çındıkta ayттың. Peygamber mындай дейт. As-sa'ilal armala. Bir cesirge jardam berem dep жүргөн adam. Sa'i dep çurkap жүргөн, şaşılıp cesirge jardam berem dep жүргөн adam. Avul miskin. Je kolunda yok. Bir miskinge jardam berem жүргөн adam. Je jetimge jardam berem degen adam kimge okşoş? Kal mujahid. Allah yolunda cihat kılgan. Din üçün, el üçün, Kur'an üçün, mekendi korgop cihat üçün Gazatda жүргөн insan siyaqtı.
Fise Allah yolunda cihatta жүргөн сыяктуу. Avil qaimil leyl, je tünü hiç uktavastan namazda turup, as-saimin nahar, je kündüzü daima oğuzunu açpastan oruza karmagan adam сыяктуу deydi. Урматтуу musulman bir tuğan. Negizgi temam uşul hadisin aylanasında. Урматтуу musulman bir tuğan. Negizgi temam uşul hadisin aylanasında. Naam ya Resulallah. O süyüktü paygambarım kel. Ümmetinin kulağına kayra bil hadisini aytçı. Süyüktü paygambarım. Ümmetin kulağına dağı kayra bir hadisini aytçı. Ümmetin em ne deysin? Rabbim Allah, paygambarım Muhammed, dinim İslam degen ümmetke, kitabım Kur'an degen musulmanlarga em ne deysin ya Resulallah? Kel urmatı musulman bir tuğan. Kayra bir hadisni ukkun, kulağına kulak sırga kılıp, yüreğine tüyüp al. Hadiste paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem em ne deydi? As-sa'alal armala. Cesirlerge jardan berem dep çurkap жүрген adam. Cesir kim? Allati matat zawjiha. Kүйөөsү каза болгон. Жетим балдары менен калган. Башпан эги жок, кыйналып жүрөт. Муктаж. Балдарын курсагы тойбойт. Мектепке кийим кечеси жок. Башкалар сыяктуу курмандык чала албайт. Ошондой жетим жесирлерге жардам берем деген. Ау мискин же муктаж болуп, карызын төлөй албай. Муктаждыктан ооруп, дары дармекке тыйын жок, мискин болуп, байкуш болуп үйүндө отурганга kıynalıp жатқан miskin. Ya Resulullah bu ne deysin ya? Kel mücahid. Jardan bergen adam fi sabil Allah yolunda cihat kılgan siyaktı. Avul qaim billeyl. Tünü namaz okup uktavastan. Av saimin nahar kündüzü daim oruza karmagандай. Allah Taala'ga jolukkanга чейин. 50 yıl 60 yıl ömür olsa. Kaza bolgonga çeyin. Tünkü namazın taştabastan kündüzü oruza karmagan Allah yolunda cihatta жүргөн сыяктуу дейт. Кегиле урматтуу мусулман бир туган. Бул хадисти биз уктук. Бирок уккандан кийин буга тажрибада биз амалда ишке ашырабызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларына бир көңүл бурсак, пайгамбардын экинчи халифасы Hazreti Umar radıyallahu ta'ala, Allah Taala Umar'dan razı olsun. Hazreti Umar bul hadis tukkan kezde, bul hadisti turmuşta işke aşırı maksatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaza olgun. Hazreti Abu Bakır halife musulmanların jetekçisi padişası. Allah Taala menen soda kılууdu maksat kıldı. Bazarga barıp emes, tıyın tıpırın aborot kılıp köbeytүү emes. Allah Taala menen soda kılууdu. Al kıyamet üçün bir özünün birdigin soopторун көбөйтүүдү maksat kıldı. Bul dünyadagı türdүү banktarga акча коюуду эмес, ахиретте пайда боло турган сооп амалды кылайын, Аллах менен бир тижаратка кирейин, соодага кирейин деди. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Al kıyamatta aga inisinden kaçat. Bugün başımızga түшкөн кезде birinci aga inin aytasın. Bирок kıyamatta aga inisinden, inisi agasından kaçat. Wa ummihi wa abih. Meenimdi bolgon enеңден, атаңдан kaçasın. Ak sütün bergen, belindeki kolundaki güçün sağa arnagan, seni çoğoytkon, sen üçün yaşın bergen karıgan atаңdan kaçasın. Alpeşte östürgen ak sütün bergen enеңден kaçasın. Wa sahibati wa bani. Bir balışka baş koygun ömür yoldaşından kaçasın. 50 yıl 60 yıl ömür sürgen ömür yoldaşından kaçat. Wa bani. Közünün karegi olgun baldardan kaçat. Ne üçün kaçat? Oşolar benim bir soğuğunu alıp koybosun dedi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Al kıyamat uşunday korkunuş. Kıyamat gününde egoistik gün. Her biri men deydi. Özüm bolsam, özüm aman bolsam deydi. Menin gana canım aman bolsa boldu deydi. Agasından kaçat. Ata enesinden kaçat. Ömür yoldaşından kaçat. Baldarından kaçkan kezde likulli imri'in minhum yawma izin şa'nu yughnih. Her bir insandın özünün başına düşkün maşgulduğu, özünün başına alek bolgon, özünün tüyüşük, özünün başına düşkün tüyüşükü jetişerdi. Her bir adam özü menen özü alek bolup kalat. Al gün insan oşol gün üçün Hazreti Umar bir amal jasayın soğup. Oşol gün üçün bir soğuplarımды östüröyin deydi. Yawma la yanfa'u malun ve la banun illa men atallaha bi kalbin salim. Sadakallahu azim. Aş-Şuara suresi 88. ayet. Yawma la yanfa'u malun. Al gün senin baylığın da payda vermeydi. Malыңдын da paydası yok. Ve la banun. Bala çakağının köptüğün de paydası yok. İlla bir nesenin paydası. Men atallaha bi kalbin salim. Kim Allah Taala'nın aslına taza jürek menen kelse.
Урматтуу мусулман бир тууган, чоң сарай менен келсе деген жок, же көп акча менен келсе деген жок, же көп түрдүү банктардын чектери менен келсе деген жок, же чоң бир мансап менен келсе деген жок, көп мандат менен келсе деген жок, же жан сакчылар менен келсе деген жок. Урматтуу мусулман бир тууган, биқалбин салим, илля мен аталлаха биқалбин салим, бир гана ким таза жүрөк менен, имандуу жүрөк менен, жүрөгүндө иманы бар инсан. Урматтуу мусулман бир тууган, көп айтып келдим. Эгер банканын ичинде бал болсо, сыртката да балдын жыты чыгат, балдын даамы чыгат. Эгер банканын ичинде уксус болсо, эч качан сыртка таттуу балдын даамы чыкпайт. Жүрөгүндө иман болсо, иманы бар адам салих, Аллах Таалага жагымдуу, сооп амалдарды кылат. Hazreti Umar Allah Taala menен bir sooda kılayın dedi. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah Taala'nın elçisi. Vellezine ma'hu aşidde alel kuffar. Muhammed'in ümmetleri kafirlarga, imansızlarga aybattu, canalarga kattu turuşat. Ruhama'u beynehum. Özara meyrimdüler. Muhammed Aleyhisselam ümmetimin desen, Muhammed Aleyhisselam ümmeti ulutga bölünmeydi. Urularga bölünmeydi. Tribalist bolup cerlerge bölünmeydi. Muhammed Aleyhisselam ümmeti bari birbirine meyrimdü. Ruhama. Meyrimdü borker. Muhammed Allah Taala'nın elçisi, anı menen birge bolgun sahaba bolgun kişiler kafirlarga kattu, jana aybattu, özara borker jana meyrimdü. Urmatlı musulman bir tuğan, bu Fatih Suresi. Hazreti Umar Allah Taala'nın aslında soğup bol oturgan amaldı jasayın dedi, jogorgu hadiske kayrıl. Jogorda hadiste jetim jesirge, kolunda jokko jardam berem dep жүрген adam Allah jolunda cihatta jana tünü namazda kündüz oroza tutkан сыяктуу деп edikpi. Al Peygamber Aleyhisselam'ın sözü ele. Hazreti Umar uşul hadiske amal kılam dep Madinanın aylanasını izdep başladı. Kaysil jerde bir jesir var. Kaysil jerde bir jetim var. Madinanın çetinde karıgan kezde közü aciz bolup közü körböy kalgan, közü aciz bir kempirdi taptı. Canına keldi. O Kuday Taala'nın çorusu enekem. Men sizge kızmat kılayın. Suğuңuzdap keleyin. Üyüңüzdü şıpırayın. 3 mal tamağınızdap keleyin. Biroq bir gana şartım var. Şart emne? Erteң şaylooda meni şaylaң degen jok. Doşuңuzdu maga beriň degen jok. El körsün, koca körsün kılıp birödün alda meni maktap koyuň degen jok. Hazreti Abu Bakr ötkönde meni şaylaң degen jok. Men sizge jasagan jakşı sooп amaldarım siz menin aramda amanat bolsun. Eç kimge aytpaň. Uşul sözüm dedi. Suranam dedi. Al jesir ayaldan suradı. Kimiňiz bar? Jalgız balam bar edi. Atası kaza bolgondan keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen gazatga çıkıp, çoň gazatda. Peygamber aleyhisselam menen birge barıp kaza oldu, şahit boldu. Jalgız kaldım dedi. Jalgız balasını jogotgon balaga ene al karıganda közü körböy kalgan. Madinanın çetinde bir alaçıkta jaşayt. Hazreti Umar adattagı erте menen namazını okudu da janagı kelişken, vadasını algan karıgan enenin üyüne keldi. Biroq al kelgen kezde enenin kursagı tok, üyü şıpırılgan, suudары kelgen bardığı jayında. Ekinci gün geldi oşondoy. Kelip eneke, menden erterek kim sizge tamak ap geldi? Menden erterek kim sizge suuңuzdu ap geldi? Menden erterek kim sizdin üyüңüzdün asın tazalap şıpırıp koydu? Janagı közü körbögen ene Hazreti Umar'da, o balam, senden murdada bir bende geldi. Biroq alda sen aytkanday maga osiyat kılıp söz aldı. Al amanatты ayta albaymın dedi. Alda sak okşoş, men senin kızmatıngды kılayın. Alkış batağыңды alayın. Biroq seni menen men aramda Allah Taala'nın arasında sır bolsun, eç kimge aytpaňyz degen. Ayta albayım kim ekenin dedi. Hazreti Umar üçüncü gün kelip al enenin üyünün janında biraz kütüp kim eken dep karap jattı. Üyge kelgen kezde erterek gelse üydün aldın şıpırıp su berip tamak berip üyden çıkıp kele jatkan karıgan közü körbögen enenin üyden çıkkan Abu Bakr Sıddık, musulmandardın halifası, musulmandardın jetekçisi. Hazreti Umar çurkap geldi da Hazreti Abu Bakr Sıddık'tın jakasından karmap, ya halifata Rasulillah, o paygambardın orunbasarı, musulmandardın halifası, kaysi jerde sooп kılayın desem menden aldın kettin. Kaçan maga bir jol boşotosun.
Hiç bir жакшылыкта сенден алдың өтө албадым dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, көңүл бур. Мусулмандардын падышасы бул кезде Hazreti Abu Bakr халифа болгон кезде Hazreti Umar ким болуп иштейт эле билесизби? Вазир адл, адлет падышасы. Адлет министри. Бүгүнкү балким адлет министри дейсизби? Министр юстиция дейсизби? Ошол кездеги адилеттүүлүккө караган вазир болгон. Вазир келсе, вазирден мурда халифа падыша өзү каарыган эненин үйүн шыпырып, суун алып келип, курсагын тойгозуп, тамагын берип кетет. Урматтуу мусулман бир тууган. Hazreti Umar өзүнө кезек келди, халифа болду. Халифа болгон кезде кайра эле ушул хадиске амал кылууна аракет кылат. Адилеттүү падыша эч качан уктабайт. Түндөлөр толук уктабайт эле. Үммөт ойлоп ыйлап чыгат эле. Көп ыйлагандыктан жүзүнө жаш көп агып, ушул жерге жаштын изи түшүп калган эле. Hazreti Umar, эгер түнү толук уктасам, Аллах Тааланын мойнума жүктөгөн акыны жок кылам, күндүзү уктай турган болсом, мойнума жүктөлгөн аманатты аткарбай Аллах Тааланын астында эмне деп жооп берем дейт. Ушундай адилеттүү падыша. Валлахи деп Аллахга ант ичем дейт. Лау усира баглатун фил Ирак. Эгер Иракта, Багдадта бир качыр мүдүрүлүп кетсе, Аллах кыяматта менден сурайт. Я Умар, лима лам туслих лаха тарик. Эмне үчүн бул качырдын жолун оңдободуң деп сураса, эмне деп жооп берем дейт эле. Ушундай жоопкерчиликти сезген адилеттүү падыша. Урматтуу мусулман бир тууганым, көп ыйлагандыктан Аллах Тааланын астына барып, аманатка кандай жооп берем? Бул элдин милдетин мойнума алдым. Булардын ачкалыгына, ооруганына, чаңкагандыгына, башкасына кандай жооп берем? Ыйлайт эле, көп ыйлагандыктан жүзүндө жаш көп аккандыктан из түшүп калган эле. Hazreti Umar кээде курсагынан түрдүү үндөр чыгып калат эле кыйылдап. Курсагына кайрып, "Саввит аул ам лам тусаввит." Үн чыгарсаң да, чыгарбасаң да, "Эй курсак, мен кол астымда болгон, мен башкарган элдин арасында бардык эт жегенин, май жегенин билген кезде гана сен эт жейсиң, сен май жейсиң" дейт эле. Курсагын тойгозуп жебейт эле. Эгер мен башкарган элдин арасында бирөө ачка жаткан болсо, эттин даамын билбеген болсо, Аллах Тааланын астына барганда эмне деп жооп берем деп курсагына кайрылат. Үн чыгарсаң да, чыгарбасаң да, элдин бардыгы эт жеген кезде сен жейсиң. Элдин, жетимдердин, жесирлердин май жеген кезде сен жейсиң дейт эле. Hazreti Umar халифа падыша болгон кезде түндөлөр уктабастан өзүнүн кол астындагы элди кыдырып көрүп чыгат. Күндөрдүн биринде жанына пайгамбардын улуу сахабасы, өзүнүн да жолдошторунан болгон Абдурахман ибн Ауф. Абдурахман ибн Ауф эң байлардан болгон. Байлыгын Аллах жолунда таркаткан. Эли жерине арнаган. Абдурахман ибн Ауф менен Мадина айланасын издеп баштайт. Мадинаны кечинде издесе, Мадинанын четинде бир үйдө жанып жаткан от өчпөйт. Бул эмнеге уктабады? Эмне болду? Үйүн астында, алачыктын астында жанып жаткан казандын астындагы отту издеп жанына келди. Жанына келсе, 4 жетимин алган бир жесир казандын ичинде бир нерсени кыдыратып, казан кайнатып жатат. Ал эненин жанында отурган эң кичинекей, "Энекем, курсагым ачты, качан тамагың бышат" деди. Анын үнү бүтүп бүтпөстөн экинчиси, "Апажан, мен да ошондоймун." Үчүнчүсү, Hazreti Umar ал ыйлап жаткан балдарды көрүп, Hazreti Umardын да көзүдөн мөлтүрөгөн жаштар акты. Жаштар аккандан кийин, "Кандай энесиң сен? Казаныңда эмне бар? Балдарды мынча күттүрдүң, мынча ыйлатасың" деди. Деген кезде Hazreti Umardын жүрөгүнө бир канжар сайган сыяктуу жанагы эне мындай деди. Аллаха фи Умар. Умарды Кудайга тапшырдым. Умарды Кудайга тапшырдым. Умарды Кудайга тапшырдым. Казанда эмне болмок? Казанда суу. Казанга кичинекей таштарды таштап, балдар тамак күтүп, ыйлап уктап калсын. Тамак бар экен десин, тамактан үмүттөнсүн. Мында таштан, суудан башка эч нерсе жок деди. Hazreti Umar экенин тааныган жок. Бул Умар экенин да билбейт эле. Умарды Кудайга тапшырдым деди. Анда Hazreti Umar жанагы энеге кайрылып мындай деди. Эмне үчүн Умарды Кудайга тапшырдым дейсиң? Умар сенин 4 балаңды ачкалыгын кайдан билет деди. Сенин жесир экениңди кайдан билсин деген кезде
Экинчи канжарды Hazreti Умардын жүрөгүнө сайды. Эл башкарам деп, элдин жоопкерчилигин аса, халифа болуп туруп, кол астындагы жетим жесирлерди билбесе, анда падыша болуп эмне кылат деди. Hazreti Умардын жүрөгүнө bir канжар сайылган сыяктуу, энеке шашпа деди. Валлахи Аллага ант ичем, балдарың курсагы тоймоюнча бүгүн уктабайт. Балдарыңдын курсагы тоет Кудай буйрса деди да, жанындагы Абдурахман ибн Ауфты алып, мусулмандардын байтылмал деген бюджети болгон, мусулмандардын малы мүлкү сакталган казнага чуркап келип, кампанын ээсине чакырып, ундан бер, майдан бер, азык түлүк бер деди. Bir канча капка баштыкка салгандан кийин, желкеме көтөртүп койчу деди. Казнада иштеген, кампада иштеген жигит, Амирил Муминин, имандуулардын жетекчиси падышам, кантип сиз муну көтөрөсүз? Мага бериң, кайсы жерге алып барайын деди. Анда Hazreti Умар кампада иштеген жигитке карап, көздөн мөлтүрөгөн жаш агып мындай деди. Аллага касам ичем, эртең кыяматта менин күнөөмдү, менин мойнума жүктөлгөн жоопкерчиликти сен көтөрбөйсүн. Аллах Тааланын алдында жоопкерчиликти мен өзүм көтөрөм. Мага бул баштыкты көтөрткүн деди. Hazreti Умарга bir канча кайталагандан кийин кампада казнада иштеген жигит жанагы баштыкты көтөрдү. Hazreti Умар түнү менен келип, өз колу менен тамакты пиширди. Тамакты пиширгандан кийин ыйлап жаткан жетимдерге өз колу менен жетимдердин курсагын тойгозду. Бирок таң жүрө баштады. Эртеңки баамдат намазынын убактысы жакындады. Жанындагы шериги Абдурахман ибн Ауф, Амирил Муминин баамдат намазы болуп калды, жүрүң деди, кетели деди. Баамдат азаныга жакын болуп калды, кайталы деген кезде Hazreti Умар эмне дейт? Аллага антишем, шашпа деди. Мен баамдаттын азаныга чейин бул балдар мен келген кезде кандай ыйлап жаткан болсо, булардын кубанып күлгөнүн, уктап калганын көрмөйүнчө мен кайтып барбаймын деди. Урматтуу мусулман бир тууган көңүл бур. Бул жерде падышанын адилеттүүлүгү балдардын күлкүсүнө жооп берет. Ыйлаганына жооп берем дейт. Баамдат намазына эмне дейт? Мен бул балдардын күлгөнүн көргөндөн кийин кетем дейт. Балдар курсагы тойгондон кийин күлүп, бири-бирине эркелешип калгандан кийин Hazreti Умар Абдурахман ибн Ауф менен келип баамдатты намаз окуйт. Бирок намазда да канча ыйлады. Бул болгон окуяга өкүндү. Кантип менин башкарган элдин арасында жесир 4 баласы менен ачка жатыптыр дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Hazreti Умар уктаган жок. Чашке намазын окугандан кийин жанында кызматкерлерден бирөөсү жөнөттү. Мадинанын четинде 4 жетимин багып жаткан жесир аял келсин деди. Hazreti Умардын жанына келген кезде Али ибн Аби Талиб ибн Мас'уд эки сахаба барды. Ал эне келсе, Ибн Мас'уд да Амирил Муминин деп кайрылат, Али ибн Аби Талиб да Амирил Муминин, я Умар ибн Хаттаб деп имандуулардын падышасы, падышабыз деп кайрылып жатканын жанагы аял келип көрөт дагы, чочуп, жүзү өзгөрүп, түсүдөн, жүзүдөн бир каны качып калган кезде Hazreti Умар сезип калат, карап, эжекем, энекем, коркпоңуз дейт. Кечки жанагы орой каттуу сөз айткан бул падыша экен. Мен билбепмин деп ошол кезде Hazreti Умарды тааныйт. Түнү тааныган эмес, билген эмес эле. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде бир сөздү калтырып койдум. Жанагы балдардын курсагын тойгозгон кезде, Hazreti Умар тамакты өзү пиширган кезде, жанагы эне Hazreti Умардын жүрөгүнө 3-чү канжарды саят. Ал 3-чү канжар эмне эле билесизби? Балдардын курсагын тойгозгон кезде, өзү тамак пиширип берген кезде, жанагы аял Hazreti Умарга карап мындай дейт. Умардан көрө сен падыша болсоң болбок экен дейт. Умардын ордуна боорекер мээримдүү болгон сен эле падыша болсоң болмок экен дейт. Бир Hazreti Умар, энеке мен сизди бул жерге чакырганым мага орой мамилеңиз үчүн, каттуу сөзүңүз үчүн эмес. Мени ойготтуңуз дейт. Рахмат дейт. Бирок сиздин балдарыңыз канча ач калды, канча тыйын тыпырсыз калдыңыз, мен аны билбей калдым, сизге мен зулум кылып койдум. Ошол мазлама деп койсуз. Мен сизге кылган туура эмес мамилемди, зулумду сатып алайын, кыяматка калбасын, бул дүйнөдө разылыгыңызды алайын дейт да, өзүнүн чекетери менен тапкан, өзүнүн тижаратынан тапкан 600 дирхам берет. 600 дирхамды берип, бул сизге жана бала чакаңызга муктаждыгыңызды аткарың дейт. 600 дирхамды бергенден кийин Hazreti Алига бир парак алып келген дейт. Барактап келген эмне үчүн? Мени реклама кылып чыгарып койгула деген жок.
Барака Hazreti Ali менен Ибн Мас'уд экөөң күбө болгон. Мен Амирил Муминин Hazreti Умар ката кылып, жесирлер ыйлаган үчүн канча күн аш калды билбедим. Ошол кылган катамды, зулумдугумду бул жесирден сатып алдым, разылыгын алдым деп экөөнү күбө кылып жазгандан кийин жанындагыларга ыйлап мындай дейт. Бул күбөлүк катты дейт. Бул жесирдин разылыгын алдым дейт. Мен өлгөндө денем менен кепилдин арасына коюп койгула дейт. Аллах Тааланын астына мен бир жесирдин ый менен, жетимдердин көз жашы менен барбайын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын деген маселе, ооба инсан канчалык көтөрүлгөн сайын, бийиктикке чыккан сайын, балким ушул Бишкектин панорамага чыксаңыз, Бишкектин баарын көрөсүз. Кээ бирлер мен даражам көтөрүлдү, мен ордум көтөрүлдү, бийик жерге отурдум деген сайын жоопкерчилик ошончо көп болот. Көп нерсени көрөсүз. Аллах Тааланын астына барган кезде мойнубузда жүктөлгөн жоопкерчилик да, милдет да. Аллах Тааланын астына баргандагы жоопкерчилик ошончо көп болот. Кээде биз пара берип, жемкордук менен, башка менен, мансапка, башкага чуркайбыз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абазар деген сахаба келип мындай дейт: "Я Расулаллах, мени да бир областтарга, мусулман сен падышалык кылган Йемен болсун, Ирак болсун, Мисыр болсун, бир жерге бүгүнкү күндүн тили менен өкмөттүн ыйгарымды өкүлү кылып жөнөтүң" дейт. Ошол жерде кызматтык кылайын деген кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Абазарга мындай карап: "Я Абазар, сен бул нерсени аткара албайсың" дейт. "Сен күчсүзсүң" дейт. Өтө таквадар сахаба, улуу сахаба. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча осуяттарын алган. Бул жоопкерчиликтик кызмат, кыяматта өкүнүү жана кордук дейт. Бирок ким ошонун акын жайына коюп, так аткарса, адилеттүүлүк менен кызмат кылса, ал өкүнбөйт, ал үчүн кордук болбойт дейт. Бирок сен кыйналып каласың, бул жүктү көтөрө албайсың дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суранып келген улуу сахабага да берген жок. Урматтуу мусулман бир тууган, жесирлер жөнүндө келиңиз. Бүгүнкү заманыбызда да Hazreti Umar сыяктуу амалдарды аткарам деген, ооба мени көрүп жаткан көптөгөн мусулман бир туугандарым азыр ниет кылды. Иншалла мен ушул жылы Кудай буйрса бир жетимди кепилдик алам. Бир жесирге жардам берем. Бир жетимди 1-класстан 10-класска бүткөнгө чейин же жогорку окуу жайга да окуса мен ошонун контрагын башкасын төлөп окутам деп ниет кылган азыр менин мекендештерим, пайгамбардын чыныгы сүйүктүү үммөтү бар, Hazreti Umar сыяктуу болом дегендер бар. Hazreti Umar менен бейиште бирге болом дегендер ниет кылып койду. Аллах Таала ниетиңерди кабыл кылсын. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнөн да көптөгөн инсандар бүгүн жетим жесирлерди кепилдик алуу. Пайгамбар саллаллаху ана ва кафилил ятим кахатайни фил жанна дейт. Мен жана жетимдерди кепилдик алган бейиште мени ушундай деп бир аз арасын ачат. Мага ушундай жакын демекчи. Эгер пайгамбарга жакын болуп кошуна болгуңуз келсе, кыяматта бейиште пайгамбар менен бирге болгуңуз келсе, бир жетимди кепилдик алыңыз. Жетимди кепилдик алуу деген нерсе, урматтуу мусулман бир тууганым, бир мекендешибиз мусулман бир тууган мындай дейт: "Менин досум бир эле жалгыз балалуу болду" дейт. Жалгыз баладан кийин 7 жыл, 10 жылга чейин аялынын боюна кайра бүтпөй койду дейт. Барбаган дарыгерибиз калбады. Кайрылбаган жерибиз калбады. Бирок бир бала менен, жалгыз бала менен кала бердик. Бирок бир күндөрдүн биринде ушул хадисти уккандан кийин бир жетимди мен да кепилдик алсам дедим да, 6 айлык тыйынымды бөлүп, 1 жылдык эмес, 6 айлыгын берейин, 6 айды дагы бөлүп берем деп, 6 айлык жетимдин тамак аш, кийим кече, окуу бардыгына сарптай турган тыйынды бердим дейт. Берди жанагы молдеке, ошо берген мекендештин акчасын алып барып бергенден кийин, урматтуу мусулман бир тууган, Аллага ант ичип айтат: "Устаз, 9 айдан кийин мага сүйүнчүлөп келди. Устазым, бир дагы уулдуу болдук. Баламдын акыйкасына келиңиз" деп. Ишенсеңиз, жетимди кепилдик алам деп 6 айлык тыйынымды бүтүргөндөн кийин 1 айдан кийин эле келинчегимдин боюна бүттү. Кудайыма шүгүр, мына азыр балалуу болдук. Калган 6 айлыгында төлөп келдим. Кудайым буйрса ушул бала окуун бүткөнгө чейин
жогорку окуу бүткөнгө чейин кепилдик алууга ниет кылдым дейт. Башка бирөөсү урматтуу мусулман бир тууган, дагы бир мусулман мындай дейт. Алган айлыгым эч береке болбойт. Жакшы эле тыйын табам, берекеси жок. Тыйыным кайда бара жатат, кандай сарптаймын. Бирок ошол кезде ниет кылдым да, акчамдын, алган айлыгымдын бир 30%-ын жетим жесирлерге арнап бөлүп койдум. Барып анын кээде кыжалат кылбастан ошолордун счетуна банктан акча которуп баштадым ай сайын. Аллах Таалага шүгүр кылам. Бүгүн мен моралдык жактан, маанавий жактан, материалдык жактан эң бактылуу инсанмын. Мен жетимди кепилдик алган күндөн Аллах Таала менин үйүмө береке берди. Бүтпөгөн үйүм бүттү. Унага жеттим. Бардык нерсем жетишери Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр кылам дейт. Башка бирөөсү мындай дейт. Урматтуу устазым дейт. Апам дейт. Ак сүтүн берген, алпештеп өстүргөн апам 30 жылдан бери ооруду дейт. Биз барбаган дарыгер калбады. Барбаган шаарыбыз, мамлекетибиз калбады. Аракет кылдык. Бирок эч жерден апамдын оорусуна, дартына дава таппадык дейт. Бирок бул хадисти уккандан кийин жетимге жардам берип баштадым. Жетимди кепилдик алдым. Мен жана менин бир туугандарым. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллага ант ичем. Биз күтпөгөн жерден Аллах Таала апамдын оорусуна шифа берди. Бүгүн апам Кудайыма шүгүр, ден соолугу чың, 6 сан аман, бизге алкыш батасын берип, биздин катарыбызда отурат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне үчүн буларды айтып жатам? Келиңиз, биз да жараткан Аллах Табарак ва Тааланын жолунда эртең мен эмне деп жатам? Эртеңки майрам жеке өзүңүз үчүн эмес, ошондой жесирлерди, жетимдерди кубанта турган, алардын башын сылай турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, эгер жетимдин башын сыласаң, анын башында канча кыл болсо, ошончо соопка ээ болосуң дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазрет Умар ар жерде жетим көргөн кезде башын сылап, жок дегенде бир аз нерсе тартуулайт эле. Жетимге бир нерсе берет эле. Жетимдерге кубаныч тартуулайт эле. Ал эми урматтуу мусулман бир тууганым, Хазрети Умардан келген сөз. Иза бакал ятим фил ард. Эгер жерде жетим ыйласа, эртең сиздин уулуңуз, небереңиз бир велосипедке, же бир жакшынакай оюнчакка, же бир курсагы тоюп, жакшы бир кийимге жетип, кубанып ойноп жатса, бирок ошонун жанында кошуна болсун, же анын классташы болсун, бир жетим сумсайып жерде ыйласа, же сиз балаңызды кучактап эркелеткен кезде, карап менин да атам болгон кезде, атам мени да эркелетмек деп, жетим жерде ыйласа, ихтазза арши рахман, Аллах Тааланын аршы титрейт дейт. Кийин Аллах Таала, я Джабраил, мал абкал ятим. Джабраил, жетимди ким ыйлатты дейт экен. Кийин мындай дейт Аллах Таала. Ушхидукум, я малаикати. Периштелерим, силерди күбө кылам. Жетимди ким разы кылса, жетимди ким кубантса, мен ал бендени кыяматта разы кылам, кубантам дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, кыяматта малдын да, байлыктын да, бийликтин эч нерсеси пайдасы болбой калган кезде пайгамбарга кошуна болуп, Аллах Тааланын разылыгына жетем десеңиз, келиңиз, эртең атайы, айылыңыздагы, айлана чөйрөдөгү кошуна башка болгон жетим жесирлерди издеп, ошо чалган курмандыгыңыздын этинен алып барып берип кубаныч тартуулаң. Ошо балдарга да бир оюнчук, жакшы бир нерсе алып бериң. Жаңы окуу жылы жакындап келе жатат. Сураңыз, эмнеге муктаж? Китепке муктажбы? Кийим кечегеби? Же баштыккабы, же башкага муктажбы? Муктаждыгына жардам берүүгө аракет кылыңыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, алар пайгамбардын сахабалары эле улуулар десеңиз, Абдулла ибн Мубарак. Биз Ханафи мазхабыбыз, Абу Ханифанын мазхабындабыз деп көкүрөбүзгө урабыз. Биз Абу Ханифа мазхабындабыз. Имам Азам рахматуллахи Абу Ханифанын эң жакын досу. Az-Zahid. Захид деген зүхд, зинатты тарк кылган. Хидаят жолунда дайым болгон, ибадатта эң таквадар болгон. Раббани, кудайчыл болгон, кудайдын жолунда алым болгон Абдулла ибн Мубарак. Абдулла ибн Мубарак. Мубарактын баласы Абдулла. Хазрет Абу Ханифанын досу. Атасынын аты Мубарак, өзүнүн аты Абдулла. Мубарак атасы да колунда жок бейбечара болгон. Бирөөдүн багында иштейт экен. Ал бакта жүзүм бар, анар бар. Ал бакта лимон бар. Түрлүү мөмө жемиш өстүргөн бактын кароолу экен. Кожоюн бай. Мубарак ошонун колунда иштейт.
эртенен кечке. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мубарак арзыбаган бир маянага иштейт. Эрте менен жумушка келген кезде чашке намазы менен, духа намазы менен ишин баштайт. Иштин арасында 2 рекет намаз окуп коет. Күндөрдүн биринде бактын кожоюнуна конок келип калат да, мубарак бизге анардан алып кел дейт. Анар алып келсе, бираз кычкыл анар экен. Даамдуу, таттуу эмес. Даамдууна алып кел, бул кычкыл экен дейт. Ачуураак экен дейт. Чурка барып, кайра бир татынакай, жакшынакай болгон анарды алып келсе, кайра эле кычкыл. Үчүнчү алып келсе, кайра кычкыл. Даам ачуураак. Ачууланган кожоюн канча жылдан бери колумда иштейсиң дейт. Анардын ачуу кайсы, таттуу кайсы, даамдуу кайсы билбейсиңби дейт. Деген кезде кожоюнум, сиз менин муну кароолдук алгансыз. Мен булардын даамын тарткан жокмун дейт. Кайсы даамдуу экен, кайсы ачуу экен аны билбеймин дейт. Бул аманат дейт. Сиз рухсат берсеңиз мен даамын көрмөкмүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондой таквадар бирөөдүн акынан корккон, арзыбаган маяны алат деп едим. Ошол алган маянасын 3кө бөлөт экен. Бир бөлүгүн бала чакасына, бир бөлүгүн муктаж болгон келечекте баламды окутам деп, дагы бир бөлүгүн, 3-чү бөлүгүн дайым Аллах жолунда кайрымдуулукка, жетим жесирге берет экен. Кийинчерээк Абдулла деген балалы болду. Абдулла өтө алымдардан болду, чоң тижаратчылардан болду. Өтө бай, өтө алым, Абу Ханифанын жанындагы эң жакын досторундан. Өтө таквадар инсандардан. Заманынын өтө алымдардан бирөөсү. Ал киши байлыгын 1 жыл тапканын ажыгарын айт экен, 1 жыл тапканын Аллах жолунда. Динге эмне муктаж? Жихад, аскерлерди куралдандыруу, аларга улоо, же болбосо китеп, медресе эмнеге муктаж болсо, үммөт эмнеге муктаж болсо, ошо муктаж болгон жолгарын айт экен. 1 жылдык доходун, кирешесин. Ошондо үммөттүн муктаждыгына, 1 жылдыгын Аллах жолунда хажыга. Ажыга барганда да өзгөчө экен. Өзүнүн досторун, жора жолдошторун жыят. Эрназар, ажыга барасыңбы? Канча тыйының бар? Мону сандыкка сал. Алмазбек, сен барасыңбы? Ильяс, сен барасыңбы? Бардык жора жолдошторун тыйын тыпырын өзүнүн сандыгына салат экен да, сандыкты бекитип, жолдо тыйынды мен кардайм дейт. Жолду өзү менен барган ажылардын ажы башчы демекчимин. Өзү менен барган жора жолдошторун эң жакшы тамак ашты алып берет. Эң жакшы жерге барып эс алдырат. Эң жакшы алачыктарда жаткызат. Эң жакшы белектерди алып берет экен. Меккеден кайтарда ар бирине үй бүлөсүнө, бала чакасына белек. Барып келгенге чейин сандыктагы акчаны мен сарптайм деп, себеби бул тижаратчы болгон, тыйын тыпырды, акчаны кандай сарптаганды жакшы билген адам. Ажыдан келгенден кийин өзү менен барган 20 адам, 30 адам баарын тамага мал союп чакырат экен да, сандыкты ачып туруп, ар киминин берген тыйынын кайра колуна кайтарып берет экен. Аллаху акбар. Өзүнүн тыйынына сарптачу экен. Алардын тыйынына тийбейт экен. Ар бир атыны жазып сандыкка салган, баштыгы менен акчасын кайтарып берет. Аллах жолунда сарптагын, жетим жесирге бересинби, үй бүлөңө муктаждыгын аткаргын деп. Жылдардын бир жылында Абдулла ибн Мубарак адаттагыдай ажыга бара турган жыл келди да, кээ бир жора жолдоштору менен коштошуп, батасын алайын деп шаардын четине келсе, таштандыга ташталган, арам өлүп калган тоокту алып жаткан бир аялды көрүп калат. Алып өзүнүн этегине жашырган аялды көрөт да, жанына келип, "О Аллахтын чоорусу, мусулман карындашым, Аллах Таала бизге өлүмтүк, өзү өлгөн нерсени арам кылган эмеспи?" дейт. Аллах Таала арам кылган нерсени эмне үчүн жашырасың? Менден го жашырып жатасың. Аллах Тааланын астында барганда эмне дейсиң? Бул арам го дейт. Иннама харрама алейкумул майтата вад-дама ва лахмал хинзир ва ма ухилла бихи ли гайриллах. Иннама харрама алейкумул майтата. Албетте Аллах Таала силерге арам кылды өзү өлгөн айвандарды. Кой болсун, уй болсун, төө болсун, жылкы болсун, өзү өлүп калган кезде арам. Майта өлүмдүк. Вад-дам кан, ва лахмал хинзир чочкон эти, ва ма ухилла бихи ли гайриллах. Алланын атынан башка менен аталып союлган. Алланын аты менен союлбаган, башка нерсеге арналып союлган. Тоо ташка аталса, же мазарларга атап, Алланын аты аталбастан союлган нерселер арам. Жанагы Абдулла ибн Мубарак энеге коркпойсуңбу? Аллах Таала арам кылган нерсени жашырып жатасың деген кезде, утрукул халка лил халик. Халкты халик жаратуучуга, жаралгандарды
жаратуучуга коюп кой. Мага эмне арам экен, арам жебегин деген нерсеңди кой. Менин акыбалымды жаратуучу жаралгандар эмес, жаратуучу билет дейт. Сиз менин акыбалымды билбеген үчүн муну арам деп жатасыз. Балким сизге бул өзү өлгөн тоок арамдыр. Мен үчүн адал дейт. Жаралгандарды жаратуучуга коюп кой. Жаратуучунун астына мен жооп берем дейт. Абдулла ибн Мубарак Алланын аты менен касам ичип суранам. Эжекем, эмне болду? Айткын дейт. Алланын аты менен ант ичем, айткын деген кезде Алланын атын сен касам ичтиң, айтууга мажбурмун дейт. Күйөөм өлгөндөн бери колумда канча бир жетимдерим бар. Менин өзүмө татыктуу жумуш жок дейт. Такылдаткан эшигим калбады. Жумуш издедим, таппадым. Үйдө ыйлап жаткан жетимдер бар. Ошолор калпар бул арамды да менен курсагын тойгузам, биз үчүн адал болот деди. Абдулла ибн Мубарак көздөн мөлтүрөгөн жашы агып, эмне үчүн ушул жесирдин акыбалын билбей калыппын деген ажыга арнаган акчасын бардыгын колуна берди. Мына жетимдердин жана сенин нафакаң. Качан муктаж болсоң, могу жерге келесиң, сенин жетимдериңди кепилдикке мен алдым дейт. Ажыга арнаган бардык акчасын кайтарып берет. Урматтуу мусулман бир тууган. Абдулла ибн Мубарактын жора жолдоштору ажыга кетти. Бирок Абдулла ибн Мубарак кечинде ажыга барбай калганына өкүнбөстөн бир жесирге, жетимге жардам берген үчүн кубанып кутап жаткан кезде бир нурдуу, өзгөчө бир инсан түшүнө келди. Келип ассаламу алейкум. Түш көргөн кезде анын жарыктыгынан, нурудан Абдулла ибн Мубарак анын жүзүнө карай албады. Абдулла ибн Мубарак карап, эмне мени тааныбадыңбы? Мен Мухаммад, Абдулланын баласы, Расулулламын. Абдулланын баласы Мухаммад, Аллах Тааланын элчиси, пайгамбарыңмын деди. Абдулла, быйылкы ажыларга Аллах Таала ар бирине бир аждын соогун жазса, Аллах Таала сага 70 аждын соогуну жазды дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ким мени түшүндө көргөн болсо, ал чындыгында мени көргөн болот дейт. Шайтан менин сүрөтүмдө болбойт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жесирге ажыга арнаган жардам акчасын берип койгон Абдулла ибн Мубарака бирөө келип сүйүнчүлөгөн жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ана ва кафилул ятим кахатайни фил жанна, жетимди кепилдик алган бейиште мени менен ушундай деген деп айткан сүйүктүү пайгамбар келип өзүнүн үммөтү болгон Абдулла ибн Мубарака Аллах сага 70 ажынын соогуну жазды деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хайрул буют индаллахи байтун фихи ятимун мукрам. Эң Аллага сүйүктүү үй дейт. Евроремонт болгонбу? Же Италия стилинде салынганбы? Жок. Өзгөчө багы барбы? Жок. Хайрул буют, эң жакшы үй Аллах үчүн байтун фихи ятимун мукрам, кайсы бир үйдө жетим сый урмат көрсө, жетим илим алса, жетим билим алса, жетимдин курсагы ток болсо, жетимдин үстү бүтүн болсо, жетим башка балдар сыяктуу кубанып, сыйланып өскөн үй Аллах Тааланын астында мечит сыяктуу Алланын рахматы жааган, периштелер алкыш айткан үй дейт. Ман масахала расил ятим, ким жетимдин башыны сыласа, канала бикулли шаратин тамур алейхи ядуху нурун яумал кияма. Колуңуз канча бир кылга тийип өтсө, кыяматта ошончо нуруңуз болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, эртең кайра кайталайм. Майрам жеке бир адамдын майрамдай турган, байлардын курсагын тоюп, этке тое турган эмес. Албетте курмандыгыбызды эттерин алып, Кудайым буйрса эртең дегенде, эртең эмес, эртең Арафа күнү, бүрүсү күнү курман айт 3 күн болот. Бир күн макул өзүңүздүн бала чакаңыз менен, экинчи күн ошо жетимдерге арнап коюң, үчүнчү күн жана башка жора жолдос арнап коюң. Урматтуу мусулман бир тууган, жетим жесирлердин акыбалын сурайлы, ошолорго да бир кубаныч тартуулайды. Чыныгы майрам жалпы коомдун майрамы. Чыныгы майрам жанагындай коомдо жетим жесир ыйлабастан ачкалардын курсагы тойсо. Ислам динибиз бул сафсата сүйлөй турган кур сөз эмес. Ислам философия эмес. Ислам дини бул амал кылуу. Исламдагы жөнөкөй хадистерди, аяттарды угуп кой, ой ушундай экен. Ой жакшынакай, ажекем жакшы хадис айтты. Жок. Бул амал кылуу, урматтуу мусулман. Ишке ашыруу.
Hazreti Peygamberimizin sahabalardan misal verdim. Tabiinlerden. Emi kel, bugünkü bizden baylarımız emne kılmak. Janagınday bombuş deyizbi. Je jesir janagınday taştandынан siz taştap koygon ölüp kalgan toğuktu je balıkты birödün etini alıp жатса, bugünkü baylar emne kılmak. Кейбір baylarımız бар, ошол жерде машинесин газын акырына чейин басып, көрмөксөн болуп, эч нерсе билбеген болуп. Балким кейбір байларыбыз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бирөөнү иштеткен кезде анын чекетери кургабастан акын бер дейт. İşte alıp akın da berbegenler var. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Birödün akınan korkun. Kurban ayet özünçö bir sınov öde. Hazreti İbrahim Halilullah. Allah Taala'nın süyüsüne uşunday berilgen. Allah Taala'nın süyüsüne ötö berilgen. Hazreti İbrahim'de Allah Taala 80 yaştan ötkönünden keyin 86-90'ga kirgende japadan жалгыз көргөн баласын эми күлүп жайнап жанында жүргөн баласын курмандык кылууга сыноо болду. Бирок ал сыноодон өттү. Алланын буйругун аткарууга аракет кылды. Жашоо өзү сыноо. Сиздин да сыноо, жаныңызда жесир бар, жетим бар. Сыноодон өтө аласызбы? Ошого жардам колуңузду узата аласызбы? Же көрмөксөн болуп, кошунаңыз ач, өзүңүз курсагыңыз ток жата бересизби? Урматтуу мусулман бир тууган. Менин мекендештерим, урматтуу байлар, колунда барлар. Жер жүзүндө, мейл жер жүзүндө дебейин, өтө апырты бердиң молдоке дебеген, Кыргызстандын түндүгүндө, түштүгүндө, батышында, чыгышында болгон ар бир курсак ачка, бүгүн оору дары-дармек ала албай жатканга, керек болсо бир уколго тыйын жок болуп жатканга, же бир кийимге жетпей жатканга, эртең окуу жылы келген кезде бир китепке жетпей калган жетим жесирге о Кыргызстандын байлары жооп бересиңер. Аллах Тааланын астында жооп бересиңер. Biz жооп беребиз, урматтуу мусулман бир тууган. Келгиле, ар бирибиз колубуздан келген жардам колубузду узаталы. Ислам дини курат, өнүктүрөт, талкалап бузуп жок кылбайт. Ислам дини бириктирет. Ислам дини биримдикке чакырат. Түндүк түштүк бол дебейт. Улут урууга бөлүн дебейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Бул биздин динибиз рахмат дини. Динибиз мээримдүүлүк дини. Дин ва таавана алил бирри ва таква. Жакшылык жолунда, Аллах Тааладан коркуу жолунда жардамдашкыла дейт. Бири-бириңе жардам берген. Ва ла татаавана алал исми вал удван. Күнөө жолунда, душмандык жолунда биригип бириңе жардам берме дейт. Жакшылык жолунда, таква жолунда жардамдашкыла дейт. Негизги темабызга келе турган болсок, өтө узартып бердим, урматтуу мусулман бир тууган. Көптөн бери сиздер менен түз эфирде жолукпагандан бери балким мен да сиздерди сагынып калдым. Балким араңарда кейбирлериң мени да сагынгандар бардыр. Башыңарды ооруткан болсом кечиресиңер. Урматтуу мусулман бир тууган, курмандык, курба, Аллах Таалага жакын болуу. Курбандык Аллах Таалага эң сүйүктүү улуу амалдардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан "Валамма суила Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам анил адахи" Пайгамбар курмандык жөнүндө суралган кезде кала "Суннату абикум Ибрахим". Бул атаңар болгон Ибрахим пайгамбардын сүннөтү. Абул Анбия пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахимден келген сүннөт деди.